Yes, good morning officers. Time for today's current affairs video. So 30th July 2025. Five major topics are there from today's newspaper, which are two of them are from economy. Okay, so ఆ రెండు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో దాని మీద ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ జరుగుతాయి. PDFs will be provided to you. Star points, block points, underline points will be provided. So your work is to go through the video and you have to revise. So as simple as this. So I hope all of you are going through the previous Hindu newspaper analysis. Please try to understand this is not a storytelling. This is for your examination. So the points are very important. So the pointers which I am mentioning will be your key to success. So adi major point. So keeping that in mind, let's have a view of what are the topics we are going to cover today. Okay. So the first topic is about India-UK deal. So India may replicate pro-MSME features of the trade deal. So this is about how you have to link MSMEs with respect to through CETA as well as FTA. ఈ రెండింటిని వాడుకుని MSME సెక్టర్ని ఎట్లా పెంచాలి is the overall storyline of the first topic. Second topic, RBI caps అంటే లిమిట్ పెట్టింది for NBFCs at 20% in AIF scheme. సో ఆల్టర్నేటివ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫండ్స్ దాంట్లో RE అని ఉంటుంది అన్నమాట, అంటే రెగ్యులేటెడ్ ఎంటిటీస్. సో వాట్ ఏ కాన్సెప్ట్. సో దిస్ ఇంక్లూడ్స్ RE ఆల్సో. సో దిస్ ఇస్ టాపిక్ నెంబర్ 2, వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో both these topics come under IR and economy. This is economy pure. Next, IMF upgrades India's growth forecast. So this is a very good point. Third important topic. Next, Kaziranga in Assam records third highest tiger density. How did that happen and chuddamu. Next, Manipur preparing for special intensive revision, SIR, says joint CEO. So this is the fifth important topic. So the topics for today are MSMEs, NBFC, AIF scheme and REs. Next, IMF upgrades India's growth forecast has increased. Kaziranga third highest tiger density, how and all that. And finally, SIRs. That means special intensive revisions in Manipur. So these are the major topics for today. So one by one, topic by topic, slide by slide, I will provide you with full details. But the whole point is every topic has about 100 points. But as UPSC aspirants, you have to be smart enough to catch the most important points. So that requires a little bit of training, experience, and your eye should be able to catch those points. So those points, since we got a lot of experience with respect to these subjects, we will provide you with those so that your brain also gets tuned to all those beautiful things. Okay, so keep that in mind and let's look at what we're going to do today. So the first topic for today, India may replicate pro-MSME features with respect to the trade deal. You know, from past few days, India and UK are going on with trade deals and they're planning for a FTA. Okay, this comes under CETA, CETA. That means Comprehensive Economic and Trade Agreement. So దీంట్లో మన MSMEs అంటే మైక్రో స్మాల్ అండ్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్కి ఫైనల్గా బెనిఫిట్ రావాలి. దట్ ఈ టార్గెట్ 1. ఉమెన్ సెంట్రిక్ MSMEస్కి స్పెషల్ రికగ్నిషన్ రావాలి. దట్ ఈస్ అ 2 మేజర్ పాయింట్. అండ్ మేజర్ ఓవరాల్ స్టోరీ లైన్ టాక్స్ అబౌట్ హౌ MSMEs can get a big market through UK outside India. That is a major point. So MSMEs ki India lone kaakunda throughout the world, starting with UK and away from UK, ఆ మార్కెట్ని క్యాప్చర్ చేసే ఆపర్చునిటీ ఈజ్ ట్రైంగ్ టు లింక్ ది MSMEs with the trade deal of India and UK. That is the storyline in simple words. Okay, so MSMEs ki పెద్ద మార్కెట్ రావాలి, ఉమెన్ సెంట్రిక్ ప్రోగ్రామ్స్కి పెద్ద మార్కెట్ రావాలి, అలానే ఇండియాకి పెద్ద మార్కెట్ రావాలి. ఇది ఓవరాల్ క్రక్స్ ఆఫ్ ది స్టోరీ లైన్. ఓకే, సో టు అండర్స్టాండ్ దిస్,
What are the important slide by slides? I am putting the points. So go ahead with this one. So ఒక pro MSME feature through India UK CETA model using FTAs. FTAs అంటే చెప్పాను కదా, ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్స్, వేర్ ద టారిఫ్స్ ఆర్ ఆల్మోస్ట్ జీరో. అంటే నీ ప్రొడక్ట్స్ నా కంట్రీకి రావచ్చు, నా ప్రొడక్ట్స్ నీ కంట్రీకి వెళ్ళచ్చు. సో ఓన్లీ ద ఒరిజినల్ కాస్ట్ విల్ బి కాస్టెడ్, నో ఎక్స్ట్రా కాస్ట్ త్రూ taxes. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ ఇన్ సింపుల్ వర్డ్స్. ఓకే, సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి ఒక గ్లోబల్ మార్కెట్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఎలా? హౌ ఈస్ త్రూ ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేసుకోవడం, రెగ్యులేటరీ కోఆపరేషన్ సెకండ్ మెథడ్, అండ్ B2B ఫెసిలిటేషన్ third method. So this global market can be obtained using these three methods of global sharing చేసుకోవాలి, రెగ్యులేటరీ కోఆపరేషన్ చేసుకోవాలి, దట్ మీన్స్ టూ మెనీ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ పెట్టకుండా ఈజ్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఈజీగా ఉండాలి, అండ్ ఫైనలీ B2B ఫెసిలిటేషన్ అంటే బిజినెస్ టు బిజినెస్ ఫెసిలిటేషన్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఇది మన కాన్స్టిట్యూషనల్గా యాక్సెప్టబుల్? ఎస్, డెఫినెట్లీ యాక్సెప్టబుల్, బికాస్ ఆర్టికల్ 19(1) clause G టాక్స్ అబౌట్ ఫ్రీడమ్ టు ప్రాక్టీస్ ఎనీ ప్రొఫెషన్ ఆర్ క్యారీ ఆన్ ఎనీ ఆక్యుపేషన్ or any kind of trade. So e constitutional ga this is an accepted norm. That is one point you have to mention in your exam. So దీని వల్ల ఎవరికి ఫైనల్ గా బెనిఫిట్? ఇండియన్ ఎంఎస్ఎంఈస్ కి బెనిఫిట్ రావాలని ఓవరాల్ గా చూస్తున్నారు. ఓకే, ఇది మన ఇండియా యూకే సిటా డీల్ అంటే కాంప్రిహెన్సివ్ ఎకనామిక్ అండ్ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ ప్రకారంగా ఈ ఎస్ఎంఈ చాప్టర్ ని బాగా అడ్వకేట్ చేయడం జరిగింది, అంటే బాగా చెప్పడం జరిగింది, అంటే ట్రైంగ్ టు షో ద వరల్డ్ దట్ అవర్ ఎంఎస్ఎంఈస్ ఆర్ ఫెంటాస్టికలీ వెరీ స్ట్రాంగ్, దే ఆర్ రెడీ టు డూ అ బిగ్ గ్లోబల్ మార్కెట్ ఎక్స్పాన్షన్ అని ఇండైరెక్ట్గా మనము మాట్లాడడం జరిగింది. సో ద ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ స్పెసిఫికల్ లుకింగ్ ఫర్ ఎంఎస్ఎంఈస్ గ్రోత్. ఓకే, దానివల్ల ఏమవుతుంది? ఆపర్చునిటీస్ ఆఫ్ మార్కెట్, ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్, జీడిపి గ్రోత్, taking out people from poverty, dying మైక్రో ఇండస్ట్రీస్ అండ్ స్మాల్ ఇండస్ట్రీస్ని మళ్ళీ లైఫ్లోకి తీసుకొస్తారు. దానివల్ల ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్, జాబ్ గ్రోత్, మోర్ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్, దట్ మీన్స్ మోర్ జీడిపి. మోర్ జీడిపి మీన్స్ మోర్ స్ట్రెంగ్త్ టు ద కంట్రీ అండ్ ఇట్ బికమ్స్ అన్ ఎకనామికల్ సూపర్ హౌస్. దట్ ఈస్ ద విజన్ దట్ ఇండియన్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్. ఐ హోప్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు లింక్ దీస్ పాయింట్స్. ఓకే, సో కీపింగ్ దట్ ఇన్ మైండ్, ఒక ట్రేడ్ ప్రమోషన్ చేయాలి. హౌ డూ యూ ప్రమోట్? హౌ ఎట్లా చేస్తారు ట్రేడ్ ప్రమోషన్? హౌ? ఎగ్జిబిషన్స్, B2B, షేరింగ్ ఆఫ్ సర్టిఫికేషన్స్ అండ్ కటింగ్ డౌన్ ఆన్ మార్కెట్ రెగ్యులేషన్స్. ఇవి మనం చేయడం వల్ల ఓవరాల్గా ఎంఎస్ఎంఈస్కి బెనిఫిట్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ ద మేజర్ క్రక్స్ ఆఫ్ ద స్టోరీ. దీంట్లో ఇంకా స్పెసిఫిక్ పాయింట్స్, ఇఫ్ యూ గో డీపర్, వాట్ ఆర్ ద స్పెసిఫిక్ పాయింట్స్ వీఆర్ లుకింగ్ ఎట్? ఫస్ట్ లెట్స్ లుక్ ఎట్ ద స్పెసిఫిక్ పాయింట్స్. దీంట్లో మనకి బేసికల్గా ఎప్పుడైనా ట్రేడ్స్ అయినప్పుడు క్లాస్ 1 సప్లయర్స్, క్లాస్ 2 లోకల్ సప్లయర్స్ ఉంటుందన్నమాట. సో ఇఫ్ యూకేని క్లాస్ 1 సప్లయర్స్ కింద పెడితే వాళ్ళు ఫస్ట్ మార్కెట్లో దిగి వాళ్ళు మ్యాక్సిమం బెనిఫిట్ తీసుకుంటారు. కానీ ఇండియన్ గవర్నమెంట్ స్మార్ట్గా ఏం చేయడం జరిగిందంటే మన ఎంఎస్ఎంఈస్ని క్లాస్ 1 సప్లయర్స్లా పెట్టి ఇండియన్ ప్రొడక్ట్స్కి ఎక్కువ వాల్యూ వచ్చేటట్టు చేస్తున్నారు. యూకే ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ కాల్డ్ టు బి క్లాస్ 2 లోకల్ సప్లయర్స్. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే సెకండ్ యూకే వాళ్ళకి యూకే ప్రొడక్ట్స్కి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో క్లాస్ 1 సప్లయర్ ట్యాగ్ తీసుకెళ్ళి మనం ఏం చేసాము? క్లాస్ 1 లోకల్ సప్లయర్ని ఎంఎస్ఎంఈకి లింక్ చేసాం. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ హైలైట్ పాయింట్. అట్లనే యూకే సప్లయర్స్ విల్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ క్లాస్ 2 సప్లయర్స్. దిస్ ఇస్ సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. సో దిస్ ఇస్ ద ఓవరాల్ ఎనాలిసిస్ మాట. సో దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ స్టోరీ లైన్. సో సీటా మన కాంప్రిహెన్సివ్ ఎకనామిక్ అండ్ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ ప్రకారంగా ఐ టోల్ యూ యూకే ఇస్ వన్ కంట్రీ విచ్ ఇస్ ఇన్వెస్టింగ్ అ లాట్ ఆఫ్ మనీ ఇంటూ ఇండియా రైట్ నౌ. ఓకే, వాళ్ళకి అవసరం ఉంది. బ్రెక్సిట్ తర్వాత నుంచి వాళ్ళకి పెద్ద స్ట్రాంగ్ పార్ట్నర్ లేరు. దేర్ఫోర్ దే ఆర్ రిలయింగ్ మేజర్లీ ఇన్ ఇండియా. ఎందుకంటే ఇండియాకి యూకేకి మస్తు రిలేషన్స్, వాళ్ళు మనం తొక్కారు కాబట్టి మళ్ళీ తొక్కాలని ట్రై లేదు, కానీ బట్ ఇండియాకి మంచిగా వాళ్ళని తొక్కే ఛాన్స్ అయితే వచ్చింది. సో వాళ్ళకి మన అవసరం ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు రివెంజ్ సీక్వెన్స్ కాదు కావాల్సింది, బ్యూటిఫుల్ సాఫ్ట్ డిప్లొమసీ, అండ్ డిప్లొమసీ ఈస్ వెరీ మచ్ రిక్వైర్డ్ బికాస్ యూకే can become a strong partner in future for India. So ఆ యాంగిల్ మనం ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో ఐ టోల్డ్ యూ, ఇన్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ దెర్ ఇస్ నో పర్మనెంట్ ఫ్రెండ్స్ ఆర్ పర్మనెంట్ ఎనిమీస్ అనేది ఏమి ఉండదు. ఫ్లో ప్రకారం పోతూ ఉండాలి, అండ్ ఆ ఫ్లోలో ఇండియాకి మ్యాక్సిమం అడ్వాంటేజ్ వచ్చేటట్టు మనం ప్లాన్ చేసుకోవాలి. సో మనం రీసెంట్గా ఎస్టర్డేస్ వీడియో చేశాను.
దాంట్లో ఇండియా జపాన్ రిలేషన్స్ చెప్పాను. మీకు తెలుసు జపాన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ప్రో యుఎస్, బట్ జపాన్ ఈజ్ ఇన్వెస్టింగ్ లాట్ ఆఫ్ మనీ ఇంటూ ఇండియా. ఎందుకు? మనకి ఇన్ఫ్రా మార్కెట్ అన్నీ మన చేతిలో. సో కరెంట్లీ గ్లోబల్ సౌత్లో కూడా మనం స్ట్రాంగ్ అయిపోతాం. సో దే ఆల్సో నీడ్ అ మార్కెట్. సో వాళ్ళ రిజైమ్స్ను కూడా మార్చుకుంటున్నారు. అందరు కూడా కొంచెం యాంటీ యూఎస్ మోడ్లో ఉన్నారు. సో దిస్ ద బెస్ట్ టైమ్ ఫర్ ఇండియా టు పిక్ ఆన్, బికాస్ చైనా అందరికీ కొంచెం నెగిటివ్ సెన్స్ ఉంటుంది. ఇండియా ఇస్ ది ఓన్లీ కంట్రీ విచ్ హాస్ అ లాట్ ఆఫ్ పాజిటివ్ సెన్స్ ఇన్ ద ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్. సో దిస్ ఈస్ ద రైట్ టైమ్ ఫర్ ఇండియా టు గ్రో సూపర్ ఎకనామికల్లీ వెరీ వెరీ స్ట్రాంగ్. సో దట్ ఈస్ ద గేమ్ దట్ వీ హ్యావ్ టు థింక్. ఓకే, సో ఆ పరంగా ఆలోచిస్తే, సో ఇవి ఒక పబ్లిక్ ప్రొక్యూర్మెంట్ పాలసీ 2012 ఇవ్వడం జరిగింది. అయితే దీంట్లో ఏమైందంటే ప్రిఫరెన్షియల్ ట్రీట్మెంట్, దిస్ ఇస్ ద మేజర్ పాయింట్. అంటే స్పెషల్ ట్రీట్మెంట్, ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఎవరికి ఇవ్వాలి? టు ఇండియన్ ఎంఎస్ఎంఈస్కి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇది 2012లోనే డిసైడ్ అయిందన్నమాట, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ గవర్నమెంట్ పర్చేజెస్. సో దిస్ అనదర్ మేజర్ పాయింట్. సో దీనివల్ల మనకు వచ్చే అడ్వాంటేజెస్ ఏంటిది? ఫస్ట్, ఎక్స్పోర్ట్కి మనకు భయంకరంగా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ అవుతుంది. ఎందుకంటే హై ఎంఎస్ఎంఈస్ మీద సీటా ఫోకస్ చేస్తుంది. అండ్ దీనివల్ల టెక్స్టైల్స్ విల్ గ్రో, లెదర్ విల్ గ్రో, టాయ్స్ మార్కెట్ విల్ గ్రో, జెమ్స్ విల్ గ్రో. ఇట్లాంటివి సూపర్ ఎగ్జాంపుల్స్ యూ కెన్ మెన్షన్ అబౌట్ హౌ దీస్ మైక్రో, స్మాల్ అండ్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్కి బెనిఫిట్ డైరెక్ట్గా ఇవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది అన్నమాట. ఎందుకు? వాళ్ళకి ఏం దొరుకుతుంది? ప్రిఫరెన్షియల్ ట్రీట్మెంట్ దొరుకుతుంది. దట్ ఈస్ అ హోల్ గేమ్. సో దీనివల్ల ఎక్స్పోర్ట్ షేర్ ఆఫ్ దీస్ సెక్టర్స్ డిక్లైన్. ఈ సెక్టర్స్ 24.6 నుంచి 30.4 నుంచి 24.6కి దిగడం జరిగింది. సో పర్సంటేజ్ తగ్గింది కాబట్టి ఇది ఒక రెడ్ పాయింట్. మనకి 2018లో 30.4 ఉండే, 2024-25లో 24.6కి వచ్చింది. సో దేర్ ఈస్ అ రిడక్షన్, అంటే నెగిటివ్ వెళ్ళిపోయింది, నెగిటివ్ పర్సెంటేజ్. సో ఈ నెగిటివ్ని మళ్ళీ పాజిటివ్ చేయాలంటే మనకు ఓన్లీ రిక్వైర్మెంట్ ఏముంది దీంట్లో? యూ హ్యావ్ టు మేక్ దిస్ పాజిటివ్, మీన్స్ దిస్ ఈస్ వెరీ మచ్ రిక్వైర్డ్. సో ఈ అరేంజ్మెంట్ చేసుకోవడం వల్ల ఎంఎస్సీస్ పర్సంటేజ్ ఆన్ మార్కెట్ బాగా తగ్గింది కాబట్టి, వాళ్ళ రెవెన్యూ మోడల్ తగ్గింది కాబట్టి, మనం ఈ సీటా, దట్ మీన్స్ కాంప్రిహెన్సివ్ ఎకనామిక్ అండ్ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ విత్ యూకేకి ఎంఎస్ఎంఈస్ లింక్ చేస్తే వాళ్ళ పర్సంటేజ్ మళ్ళీ పూర్వ వైభవం వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. దట్స్ ఎ మేజర్ పాయింట్. దీనివల్ల ఏమవుతుంది? మన ఎంఎస్ఎంఈస్ గ్రో అవుతున్నాయి అంటే ఆత్మనిర్భర్ భారత్ ఇంక్రీజెస్, మేక్ ఇన్ ఇండియా ఇంక్రీజెస్. ఈ రెండు ప్రోగ్రామ్స్ భయంకరంగా హిట్ అయినా అంటే రూరల్ అండ్ సెమీ అర్బన్ ఎంఎస్ఎంఈస్కి మంచి మార్కెట్ దొరుకుతుంది వాళ్ళకి. సో ఎక్స్పోర్ట్స్ విల్ గ్రో, ఎందుకంటే యూకే మార్కెట్స్ మనకి అందులోకి వస్తుందన్నమాట. సో దిస్ ఈస్ అ వెరీ లాజికల్ మార్కెట్. సో ఈ లాజికల్ మార్కెట్ని మనము క్యాప్చర్ చేసుకునే ఆపర్చునిటీ ఇండియాకు వస్తుంది. దీనివల్ల టెక్నికల్ కోఆపరేషన్ని ఎంకరేజ్ చేస్తుంది. అండ్ విమెన్ లెడ్ రూరల్ ఎంఎస్ఎంఈస్, దిస్ ఇస్ ద మోస్ట్ స్పెషల్ పాయింట్. దీనికి స్పెషల్ ఫోకస్. ఆన్ విమెన్ లెడ్ ఎంఎస్ఎంఈస్కి, బికాస్ ఇది మన బాధ్యత. ఎవరు చెప్పారు ఆ బాధ్యత ఉన్నాయని? డిపిఎస్పి అంటే డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ అండర్ ఆర్టికల్ 38 and 43. దానివల్ల లైవ్లీహుడ్, ఉమెన్ పార్టిసిపేషన్ ఇన్ ది మార్జినలైజ్డ్ గ్రూప్స్, అంటే ఇక్కడ ఉమెన్. సో వల్నరబుల్ సెక్షన్స్ అండ్ మార్జినలైజ్డ్ గ్రూప్స్ కూడా డైరెక్ట్గా పైసలు, ఎంప్లాయ్మెంట్, ఆపర్చునిటీ, బెటర్ లైఫ్, స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్, జీడిపి గ్రోత్, అండ్ ఫైనలీ ఇండియాకి ఎకనామిక్గా భయంకరంగా స్ట్రాంగ్ అవుతుంది. అలానే సోషల్గా, బికాస్ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ విల్ రైజ్. వై? బికాస్ దేర్ ఇస్ మనీ ఇన్ యువర్ పాకెట్, అండ్ వెన్ యూ have money in your pocket, automatically you will invest in better things than what you are having right now. అట్లా ఓవరాల్గా ఈ 140 బిలియన్ పాపులేషన్కి బెనిఫిట్ అయ్యేటట్టు, దానికి అసోసియేటెడ్ ఎంఎస్ఎంఈ సెక్టర్స్ని బెనిఫిట్ అయ్యేటట్టు, ఆల్రెడీ యూకే మన దగ్గర నుంచి చాలా దొబ్బేసింది కాబట్టి మళ్ళీ మనం యూకే నుంచి మొత్తం స్క్వీజ్ చేసే బ్యూటిఫుల్ ఆపర్చునిటీ ఇది. సో దట్ ఈస్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు థింక్. సో యాజ్ I said, international relations में there is no permanent friend, no permanent enemy. So we have to go with the flow, and wherever India has a profit, it has to take and distribute among the people.
distribute among the industries, and that's how the GDP of the country grows beautifully. So this logic UPSC students should never forget. I told you very clearly, whenever you read any topic, the most important thing is think what is in it for India. India ki what is the benefit? What is the biggest profit that India can get out of a particular trade deal? Anedi logical galonchi atlane. This in the same time, at the same time, you have to also think what are the negative consequences also you can have because of some agreements. So this balanced approach is what you have to show in your answer writing. Okay, that's how you get the best score. Okay, keep that in mind. The next very important and very crazy topic for today is about RBI caps investments by banks, NBFCs at 20% of the corpus of AIF scheme. So దీంట్లో మనకి ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే AIF scheme అనేది ఏంటిది? What is AIF? First you have to know. So to understand this concepts, okay, first you need to understand what do you mean by three major things మనకు తెలియాలి basically to understand this concept. I will do a separate video on this topic. You can also go through that. But for now, just glaze through, just have a small graze through all the fundas of this topic. So దీంట్లో మనకు తెలియాల్సిన మేజర్ పాయింట్స్ ఏంటంటే కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ బ్యాంక్, then you have a concept of RE, and then you have a concept of AIF, okay, and then we have a concept of cap. So these are the major points. Okay, so these are the major fundas that you have to know to understand these topics. So the AIF is the bank, then you have RE, and then you have the cap. So these are all the major points. So banks basically, you know what they do, they lend money, double istaru. They can also act as financial instruments. Okay, so what do they do? Deposits, lending of loans, investing in other places for better rates of return. That is what they do. Okay, so but first you have to understand there are public sector banks, okay, and there are also private sector banks like ICICI, HDFC, Axis banks and all these things. Okay, so basically you have to understand a very important word, and that word is REs. REs ante enti ane chuddam first. RE ante, in simple terms, RE means regulated entities అని అర్థం. So all the banks which come under the guidance of RBI rules ni follow ayi, all those banks which are under the rules and regulations and scrutiny of RBI, that is Reserve Bank of India కింద వస్తే వాటిని సింపుల్గా రెగ్యులేటెడ్ ఎంటిటీస్ అంటారు. అంటే దే క్యాన్ బి రెగ్యులేటెడ్, అంటే వాళ్ళ ఫ్రీడమ్ని అప్పుడప్పుడు మితిమీరితే RBI will come and control them. Therefore, they are called regulated entities. So, ఈ regulated entities basically మన SBI, ICICI, HDFC, Axis బ్యాంకులు, ప్రైవేట్ బ్యాంకులు, all these entities will come under the RBI. సో వాటిని ఏమంటారంటే రెగ్యులేటెడ్ ఎంటిటీస్ అంటారు. సో మనకి సార్ బ్యాంక్ లోన్ ఇస్తారు, వాళ్ళు లోన్ తీరుస్తారు, ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది, ఓకే ఫైన్. కానీ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, బ్యాంక్ ఇచ్చిన ప్రతి లోను ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది, ఓకే 12%, 20%, 25%, కొన్ని 6%, 4%, అట్లాంటి లోన్స్ డిఫరెంట్ ఉన్నాయి. వాట్ ఈస్ ద గ్యారంటీ దట్ ఆల్ ద లోన్స్ ఆర్ కమింగ్ బ్యాక్ టు ద బ్యాంక్? ఫస్ట్ పాయింట్. అండ్ వాట్ ఈస్ ద రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్? అండ్ యూజువల్గా బ్యాంక్ లోన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక హోమ్ లోన్ ఇచ్చింది అనుకోండి, ఆ హోమ్ లోన్ తీరడానికి 20 ఏళ్ళు పడుతుంది, 20 years పడుతుంది. కానీ 20 yearsలో అసోసియేటెడ్ ఇన్ఫ్లేషన్ కూడా పెరుగుతుంది. సో వీ డూ నాట్ నో వెదర్ ద
whole loan can be cleared or not. First, అది కాకుండా ఒక బ్యాంక్ ఫంక్షన్ చేయాలంటే దానికి కూడా పైసలు కావాలి. సో ఇట్ ఆల్సో హ్యాస్ టు ఎర్న్ ఇట్స్ ఓన్ మనీ ఫర్ పేమెంట్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఎంప్లాయీస్, టెక్నాలజీ, ఫర్ రన్నింగ్ దట్, బికాస్ బ్యాంక్ ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇట్స్ ఎ లీగల్ ఎంటిటీ. సో దానికి కూడా ఇట్ రన్స్ లైక్ అ కంపెనీ ఓన్లీ. సో కంపెనీస్ వర్క్ చేయాలంటే పైసలు చాలా కావాలి. సో అప్పుడప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఈ బ్యాంక్స్ ఉట్టి లోన్స్, స్టాక్స్, బాండ్స్ ఇట్లాంటి రెగ్యులర్ మెకానిజమ్స్ కాకుండా కొత్త రిస్క్ ఉన్న ఏరియాస్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు. ఓకే, దే ఇన్వెస్ట్ ఇన్ బియాండ్ ట్రెడిషనల్ మార్కెట్స్. సో ట్రెడిషనల్ మార్కెట్స్ మనకి ఏమేమి ఉంటాయి? బేసికల్గా బ్యాంక్స్ మెకానిజమ్స్లో ఏముంటాయి? లోన్ ఇవ్వడము, లేదా బాండ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడము, మ్యాక్సిమం స్టాక్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు. ఇది ట్రెడిషనల్ మార్కెట్ అన్నమాట. దీస్ ఆర్ ఆల్ ట్రెడిషనల్ మార్కెట్ ఏరియాస్. ఇది ట్రెడిషనల్. సో ఏం చేస్తారంటే ఈ ట్రెడిషనల్ మార్కెట్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేసినప్పుడు పెద్ద ప్రాఫిట్ మార్జిన్ రాదు, అట్లాని పెద్ద లాస్ కూడా వచ్చే ఛాన్స్ ఉండదు. బట్ ఓవరాల్ రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈస్ నాట్ సో మచ్ యాజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్. అంటే నీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 100 crore ఉందనుకో, 20 ఏళ్ళ తర్వాత నీకు 15 కోట్లు, 20 కోట్లు, 30 కోట్లు మ్యాక్సిమం వస్తుంది. అంటే 20 yearsలో యూ మైట్ గెట్ సమ్వేర్ అరౌండ్ 30% or 40%. 20 yearsలో దట్ ఈస్ నాట్ ఎ గ్రేట్ థింగ్. సో అప్పుడప్పుడు ఏం చేస్తారంటే వీటిని వేరే చోట్ల అంటే నాన్ ట్రెడిషనల్ జోన్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు. ఎగ్జాంపుల్ రియల్ ఎస్టేట్, స్టార్టప్స్ ఇట్లాంటి వాటిలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు. సో దట్ ఈస్ వాట్ దే హ్యావ్ టు. కానీ पैसा किसका है? पब्लिक का है. It's people's money. Therefore, RBI comes like a hero and puts a cap. So, ఈ డబ్బుల్ని ఇన్వెస్ట్ చేయాలంటే బ్యాంక్ డైరెక్ట్గా పబ్లిక్ మనీ తీసుకెళ్ళి ఇన్వెస్ట్ చేసేసి కమాన్ రిస్క్ పెట్టడం అనేది కుదరదు. ఇట్ డస్ నాట్ హ్యాపన్. Therefore, there is another mechanism for it. That mechanism is called alternative investment funds. So if you observe alternative investment fund మాట, this alternative investment funds లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు. ఈ ఆల్టర్నేటివ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫండ్ సింగిల్ ఎంటిటీ కావచ్చు, లేదా చాలా కంపెనీస్ వచ్చి కలిసి ఒక ఫండ్ లా తయారై దాంట్లో ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు. సో వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే what this alternative investment funds will do is, please remember this is very important, they start investing in non-traditional markets. Non-traditional markets lo this fund gets into non-traditional zones. సో ఈ నాన్ ట్రెడిషనల్ జోన్స్ ఏమవుతాయంటే దే ఆర్ ఆఫ్ హై రిస్క్. సో దిస్ ఇస్ రిస్కీ. ఈ ఆల్టర్నేటివ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫండ్స్ ఆర్ రిస్కీ ఏరియాస్ లైక్ రియల్ ఎస్టేట్ కానీ ఓకే స్టార్టప్స్లో కానీ ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు. సో అక్కడేమవుతుందంటే అడ్వాంటేజ్, ఇక్కడ లాజిక్ వాళ్ళు వాడే బేసిక్ లాజిక్ ఏంటంటే higher risk implies higher profit. That is the logic that these alternative investment funds do. And they just don't do it ఏదో పిచ్చిగా చేయడం కాదు. అవన్నీ రిజిస్టర్డ్ కంపెనీస్ కాబట్టి ఆ కంపెనీస్ హై రిస్క్ జోన్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేసి హై ప్రాఫిట్స్ కూడా తెచ్చే ఛాన్సెస్ చాలా ఉన్నాయి. సో వస్తే జబర్దస్త్ ప్రాఫిట్ అవుతా, లేదా మొత్తం అంతా ఎగిరిపోతుంది. సో సిన్స్ ఇట్స్ హై రిస్క్, there is a heavy chance of high profit. Okay, so if banks start investing their whole money in AIFs, this money will become high risky. So this money is public money. ఈ పబ్లిక్ మనీ మొత్తం కూడా రిస్క్లో పడి మొత్తం ఎకానమీ షేక్ అయ్యే ఛాన్స్ కూడా ఉంటుంది. సో అందుకే సిన్స్ ఆల్ దీస్ బ్యాంక్స్ ఆర్ కమింగ్ అండర్ ది ఆర్బీఐ రూల్స్, వాట్ ది ఆర్బీఐ డస్ ఇస్, దిస్ ఆర్బీఐ ఆన్ ద బ్యాంక్ పుట్స్ అ క్యాప్.
అంటే లిమిట్ చేస్తున్నమాట. సో లిమిట్ చేయడం వల్ల ఏం చెప్తుంది అంటే బ్యాంక్స్ సపరేట్గా ఒక ఫండ్ క్రియేట్ చేసుకుంటారు, లేదా ఆల్టర్నేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫండ్లో డబ్బులు పెట్టుకుంటారు. సో వాళ్ళకి డిపాజిట్స్ అవన్నీ ఏదైతే తీసుకుంటారో అవన్నీ ఇంట్రెస్ట్ కలెక్షన్స్ అన్ని డబ్బులు తీసుకుని దాంట్లో కొంచెం తీసుకెళ్ళి ఏఐఎఫ్లో పెడతారు అన్నమాట. ఆ ఏఐఎఫ్ని 20% దాకా చేయడం జరిగింది అన్నమాట. అంటే ఏంటిది, నీ దగ్గర 100 కోట్లు ఉంటే 100 crores ఉంటే ఆ 100 crores-లో ఒక 20 crores యూ కెన్ పుట్ ఇట్ ఇన్ ఏఐఎఫ్ ఆల్టర్నేటివ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫండ్లో పెట్టే ఛాన్స్. సో పెడతావు, మరి డబ్బులు ఎవరివి, పబ్లిక్వే కదా. సో నువ్వు పెట్టాలనుకుంటే ఇఫ్ ద బ్యాంక్ ఈస్ ట్రయింగ్ టు పుట్ ద మనీ ఇన్ సంథింగ్, if the bank is trying to put the money in an alternative investment fund, then it should be ready for 100% exposure. So దాని క్యాపిటల్ అన్నమాట. అంటే ఇఫ్ అ బ్యాంక్ వాంట్స్ టు స్పెండ్ ఆర్ ఇన్వెస్ట్ ఫర్ బెటర్ రిటర్న్, then greater than 5% of the AIF fund is invested somewhere, then what should be done is 100% exposure కి రెడీగా ఉండాలి. So the next concept that you have to understand here is exposure concept. Exposure ante what is the meaning of exposure? It means money at the rate risk. This is called exposure mata. So this is a very important concept. So exposure means what? Money which is at risk mata. So ఇప్పుడు AIF alternative fund లోంచి డబ్బులు తీసి సమ్ మనీ అండ్ యూ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ అ నాన్ ట్రెడిషనల్ రిస్కీ మెకానిజంలో పెట్టడం వల్ల, లెట్స్ సే 100 crore అమౌంట్ ఈస్ బీయింగ్ పుట్ ఇన్ దిస్ రిస్కీ అఫేర్, దెన్ ఆల్ ద 100 crores విల్ గో. దేర్ ఇస్ అ ఛాన్స్ ఆఫ్ దట్ టు హ్యాపెన్. సో టు ప్రివెంట్ దట్ ఆర్బీఐ ఏం చెప్పిందంటే 100 కోట్లు ఉంటే ఓన్లీ 20 crores మాత్రమే యూ కెన్ పుట్ ఇట్ రిస్కీ పెట్టుకుని నువ్వు బ్యాంక్ కింద ఏం చేయాలంటే ఇఫ్ యు ఆర్ రెడీ టు ఇన్వెస్ట్ 20 crores ఇన్ అన్ ఏఐఎఫ్, ఒక ఆల్టర్నేటివ్ ఫండ్ నుంచి డబ్బులు తీసుకెళ్ళి ఒక కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ చేసావు, ఆ కంపెనీ దివాలా తీసింది, అప్పుడు ఏంటి పరిస్థితి, వాట్ ఈస్ ద పరిస్థితి? దట్ మీన్స్ పబ్లిక్ మనీ యూఆర్ పుట్టింగ్ అట్ రిస్క్. సో ఆర్బీఐ సెడ్ డూట్, ఇఫ్ అ పర్టికులర్ బ్యాంక్ యూ వాంట్ ఇన్వెస్ట్ 20 crores ఆఫ్ పబ్లిక్ మనీ విచ్ కమ్స్ అండర్ ది ఆల్టర్నేటివ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫండ్ నుంచి you want to invest into a risky area, then what you must do is you must be ready for 100% exposure. అంటే ఆ 20 కోట్లు గోవింద అనుకునే ఇన్వెస్ట్ చేయి. కానీ మరి డబ్బులు, అందుకే ఏం చెప్పిందంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు పుట్ 20 crores, లెట్స్ సే ఎగ్జాంపుల్ కింద, into a risky business through an alternative investment fund, then you put a safe reserve of the same 20 crores. First, you set aside 20 crores first, and వచ్చే డబ్బుల నుంచి ఒక 20 కోట్లు రెడీ చేసుకుని ఆ డబ్బుల్ని తీసుకెళ్ళి కావాలంటే త్రూ ఆల్టర్నేటివ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫండ్ ద్వారా యూ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ అ కంపెనీ. దట్ ఈస్ కాల్డ్ 100% ఎక్స్పోజర్ అంటున్నమాట. సో ఇండైరెక్ట్లీ ఇన్ సింపుల్ టర్మ్స్ చెప్పాలంటే, మోర్ సింపుల్గా చెప్పాలంటే, ఇఫ్ యు ఆర్ రెడీ టు ఇన్వెస్ట్ So in simple terms, bank, let's say it wants to invest 20 crores through AIF into a company. 20 crores it wants to invest into a company through the alternative investment fund. Let's example kinda. దీంట్లో నువ్వు 20 కోట్లు ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకుంటే నువ్వు ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే you should be ready with a reserve. This is reserve. రిజర్వ్లో 20 crores పెట్టుకో. ఈ 20 crores, ఇఫ్ యూ వాంట్ ఇన్వెస్ట్ 20 crores, బీ రెడీ విత్ 20 crores ఇన్ ద రిజర్వ్, అండ్ దెన్ యూ టేక్ దిస్ 20 crores అండ్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ అ రిస్కీ ఐటమ్ లైక్ అ కంపెనీ. సో 20 crores నువ్వు రిజర్వ్ పెట్టుకుని మీకు ఇంకా 20 crores తీసుకెళ్ళి యూ రిస్క్ ఇట్. If you are getting a profit, excellent, you can give back to the money and you also earn money. Let's say something goes bad. Let's say it becomes an NPA or non-performing asset కింద తయారైంది అనుకోండి. This money will be lost, but
This will act as the protector, like an insurance మాట. దానివల్ల ఓవరాల్గా ఏమవుతుంది, పబ్లిక్ మనీ ఈజ్ సేఫ్. So this is the overall concept which is involved in the concept of alternative investment funds. Then cap 10%, 5%, 20%, it doesn't matter. I hope all of you understood the story. I will be doing a special video exclusively on REs and AIFs. So please watch that too. Okay. So keeping that in mind, since you have understood the concept right now, exposure ante entity, RE ante enti, regulated entities, AIF ante enti, alternative investment funds. ఇట్లాంటివన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి now you can understand the article. So let's get back to what is a major point. So INPFs at 20% పెట్టింది of the corpus. AIF corpus అంటే ఒక ఫండ్ లాగా మాట. సో దీంట్లో మనకు మేజర్గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్స్ ఏంటి? So the first point is RBI has restricted total investment of REs at to 20%. దీనివల్ల రిస్క్ ఎక్స్పోజర్ తగ్గుతుంది. ఓకే, ఇన్వెస్ట్మెంట్ డైవర్సిఫికేషన్ పెరుగుతుంది. సో దిస్ ద ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. సో కాన్సెప్ట్స్ ఏంటి ఇక్కడ? వాట్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్? రిస్క్ని మిటిగేట్ చేస్తున్నారు. మిటిగేషన్ అంటే తగ్గించడం, అండ్ ఫండ్ ఎక్స్పోజర్ని కంట్రోల్ చేస్తున్నారు. సో దిస్ ఇస్ ది అడ్వాంటేజెస్. ఓకే, సో maximum 10% పార్టిసిపేషన్ బై అ సింగిల్ RE. ఒక అంటే ఆ ఫండ్లో ఓన్లీ 10% మాత్రమే ఒక పర్టికులర్ రెగ్యులేటెడ్ ఎంటిటీ పార్టిసిపేట్ చేయగలుగుతుంది. అంటే మీనింగ్ ఏంటిది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ICICI, SBI, HDFC ఇవన్నీ కలిపి ఒక ఆల్టర్నేటివ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫండ్ లాంటివి తయారు చేస్తుంది అనుకుందాం. సో ఒక్కొక్క బ్యాంకు ఓన్లీ 10% ఆఫ్ దర్ కార్పస్ ఫండ్ మాత్రమే అక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేయగలుగుతుంది. దట్ ఇస్ మెచ్యూర్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ HDFC బ్యాంక్ దగ్గర ఒక 100 crores ఉన్నాయి. సో వాట్ ఈస్ అమౌంట్ ఇట్ కెన్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ దీస్ రిస్కీ థింగ్స్? ఓన్లీ 10% మాత్రమే క్యాప్ పెట్టి రెగ్యులేట్ చేస్తుంది. సో 10% ఫ్రమ్ HDFC, 10% ఫ్రమ్ ICICI, 10% ఫ్రమ్ SBI, ఇట్లా బ్యాంక్స్ అన్ని కలిపి ఒక ఆల్టర్నేటివ్ ఫండ్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. లేదా XYZ అనే 3-4 కంపెనీస్ ఉన్నాయి, అవన్నీ కలిపి ఒక ఆల్టర్నేటివ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫండ్ తయారు చేసుకోవచ్చు. లేదా ఈ కంపెనీస్ బ్యాంక్స్ రెండు కలిపి కూడా దే కెన్ స్టార్ట్ అన్ ఆల్టర్నేటివ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫండ్. బట్ ఎవరు ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేయాలనేది దట్ ఈస్ కంట్రోల్డ్ బై ది RBI, బికాస్ ఆల్ దీస్ బ్యాంక్స్ కమ్ అండర్ రెగ్యులేటెడ్ ఎంటిటీస్. సో RBI రూల్స్ దాటడానికి లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక పెద్ద కంపెనీ, నా దగ్గర 1000 కోట్లు ఉన్నాయి. నేనేం చేస్తాను? నేను రిస్క్ అప్టైట్ నాకు ఎక్కువ. సో ఐ కెనాట్ బి కంట్రోల్డ్ బై ది RBI అబౌట్ హౌ ఐ మస్ట్ ఇన్వెస్ట్ మై మనీ, బికాస్ దర్ ఇస్ నో పబ్లిక్ మనీ, దట్స్ మై పర్సనల్ మనీ. నా దగ్గర ఒక 1000 కోట్లు ఉంది, నేను తీసుకోవాలి ఒక 500 కోట్లు తీసుకుపోయి ఒక ఆల్టర్నేటివ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫండ్లో పెట్టచ్చు నేను. There is no cap and restriction for a private investor. But for banks, the RBI will take care of how much they can invest because public money is involved. That is a whole game. So 10% ఒక RE అంటే ఒక రెగ్యులేటెడ్ ఎంటిటీ, అంటే ఒక బ్యాంక్ దగ్గర నుంచి ఓన్లీ 10% మాత్రమే అట్లాంటి ఆల్టర్నేటివ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫండ్స్లో పెట్టచ్చు అని చెప్పడం జరిగింది. సో a single RE cannot invest more than 10% of the corpus of any AIF. That is the meaning of this one. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే డామినెన్స్, వాట్ ఇది చేస్తే ఏంటి డిసడ్వాంటేజ్? డామినెన్స్ తగ్గుతుంది, కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ తగ్గుతుంది ఫ్రమ్ ఆఫ్ వన్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్. దానివల్ల ఏమవుతుంది? సిస్టమాటిక్ స్టెబిలిటీ పెరుగుతుంది. అడ్వాంటేజెస్, వాట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ దిస్? ఇఫ్ యూ పుట్ దిస్ క్యాప్, వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ సిస్టమాటిక్ స్టెబిలిటీ, దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ అడ్వాంటేజ్. డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ రిస్క్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది, సెకండ్ అడ్వాంటేజ్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద సెకండ్ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ టాపిక్. సో ఇట్లా RBI బ్యాంక్స్ని అంటే రెగ్యులేటెడ్ ఎంటిటీస్ని క్యాప్ పెట్టి పబ్లిక్ మనీ ఎక్కువగా వేస్ట్ కాకుండా చూసుకుంటుంది. సో దీంట్లో మనకి అడ్వాంటేజెస్ ఏమున్నాయి? 100% ప్రావిజనింగ్ చెప్పాను కదా. ప్రావిజనింగ్ అంటే టు ప్రివెంట్ 100% ఎక్స్పోజర్ని తగ్గించడానికి చాలా పనికొస్తుంది. సో ఇఫ్ RE, that is regulated entity, invests more than 5% in an alternative investment fund, then own debtor కి ఇచ్చుకోవాలి through 100% provision. ఇది ఒక 100% provision క్రియేట్ చేసుకోమాట. 100% provision అంటే ఏంటిది? నీ డబ్బులు ఇందాక చెప్పాను కదా, this one, this is called
100% ప్రావిజనింగ్ అంటారన్నమాట. అంటే ఏంటిది, నువ్వు 20 crores తీసుకెళ్ళి రిస్క్ చేయాలంటే ఫస్ట్ నువ్వు 20 crores దాచిపెట్టు, తర్వాత రిస్క్ చేసుకో. అంటే 20 crores పోయినా రిజర్వ్ ఫండ్లో 20 crores ఉంటాయి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ 100% ప్రావిజనింగ్ అని అర్థం అన్నమాట. సో దిస్ ఇస్ ద బేసిక్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది, ఫండింగ్ స్ట్రెస్ తగ్గుతుంది, క్వాలిటీ కంట్రోల్, రెగ్యులేటరీ ప్రావిజనింగ్ విల్ బి పుట్, and 100% provision limited to the maximum exposure where the loan investment is safe, protects REs from excessive capital lock-in while ensuring accountability. దానివల్ల మంచి క్యాప్, ఎక్స్పోజర్ సీలింగ్ ఉంటుంది. దీస్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్. ఇది కాకుండా దీనివల్ల అడ్వాంటేజెస్ ఏమవుతాయి మనకి, బేసిక్గా ఫైనాన్షియల్ డిసిప్లిన్ పెరుగుతుంది. RBI norms aim to plug regulatory gaps, ensure cleaner financial structuring and prevent evergreening of loans through AIFs. సో దీనివల్ల ఫైనాన్షియల్ సిస్టమ్ ట్రాన్స్పరెన్సీ పెరుగుతుంది, హిడెన్ రిస్క్స్ ఏమైనా ఉంటే తగ్గిపోతాయి. దానివల్ల ఫైనాన్షియల్ స్టెబిలిటీ ఇంక్రీజెస్, ట్రాన్స్పరెన్సీ నార్మ్స్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. సో దీస్ ఆర్ ద కాన్సెప్ట్స్ దట్ UPSC స్టూడెంట్స్ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ in pure economy terms about this beautiful article about regulated entries as well as AIFs. So I will be doing a shorter video or small video I will be doing exclusively on REs and AIFs. So please watch them. Okay, it will be good for your revisions as well as quick revision of the important concepts of economy also. Video cheyadam jarugutundi. And for this PDFs, blog stars, everything are provided. You can go through them and that gives you edge over others who are preparing or your competitors nunchi you can have advantage. So that's the intention behind explaining all these concepts. The next important topic for today is IMF, that is International Monetary Fund, has given a better growth forecast for India, capping at 6.4%. Growth forecast IMF. So IMF is International Monetary Fund. అవి ఒక రిపోర్ట్ రిలీజ్ చేస్తుంది. ఆ రిపోర్ట్ డీటెయిల్స్ ఏంటో, దాంట్లో ఉన్న బ్యూటీస్ ఏంటో క్విక్గా గ్లాన్స్ కొడదాం. సో వరల్డ్ ఎకనామిక్ అవుట్లుక్ WEO, ఇది ఎవరిది, IMFది. సో ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ దట్ అ స్టూడెంట్ హ్యాస్ టు క్యాచ్ ఆఫ్ UPSC ఈస్ దిస్ పాయింట్. ప్రిలిమ్స్కి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. పుట్టింగ్ 3 stars for this. సో దే మైట్ ఆస్క్ యూ క్వశ్చన్, ఈ వరల్డ్ ఎకనామిక్ అవుట్లుక్ రిపోర్టు ఎవరు రిలీజ్ చేస్తారు? IMF. ఇది ఏం చేసింది? ఇండియాది 6.4% ఫర్ బోత్ 2025 అండ్ 2026 ఇచ్చింది. ఓకే, రివిజన్ ఆఫ్ 0.2% ఫర్ 2025-26 అండ్ 0.1% ఫర్ 25-26. సో ఇది హౌ డిడ్ దిస్ హ్యాపెన్? సో వాట్ ఆర్ ద సెక్టర్స్ అండ్ ఇది ఇచ్చింది. ఓకే, అంటే ఏదో సెక్టర్స్లో ఇంక్రిమెంటో, డిక్రిమెంటో, ప్లస్సో, మైనస్సో జరగాలి కదా. సో వాట్ ఆర్ దోస్ సెక్టర్స్ అండ్ ఏరియాస్? దీస్ ఆర్ ద సెక్టర్స్ అండ్ ఏరియాస్. సో లెట్స్ లుక్ ఎట్ ఈచ్ వన్ ఆఫ్ దెమ్. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఫీచర్ బూస్ట్ ఎందుకు వచ్చింది? చైనా నుంచి అండ్ +1 డైవర్సిఫికేషన్ అండ్ PLI స్కీమ్స్లో మనకి అడ్వాంటేజ్ ఉంది కాబట్టి. నెక్స్ట్, IT అండ్ డిజిటల్ సర్వీసెస్లో అవుట్సోర్సింగ్ డిమాండ్ గ్లోబల్గా ఉంది కాబట్టి it is assuming that this stability remains. So this is the second reason. So these are all the reasons for why this 6.4% is coming from matter. Next, infrastructure projects lo capital spending భయంకరంగా చేస్తున్నాము. ఎస్పెషల్లీ PM గతి శక్తి లాంటి ప్రోగ్రామ్స్ లో వీఆర్ క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఆర్ టూ మచ్. అంటే దానివల్లనే కదా ఎప్పుడైనా బిజినెస్ పెరగాలంటే ఫస్ట్ డబ్బులు ఇన్వెస్ట్ చేయాలి. సో ఇండియా ఇస్ ఇన్వెస్టింగ్ లాట్ ఆఫ్ మనీ ఇంటూ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. అది ఎస్పెషల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్ట్స్లో. ఫినాన్షియల్ సర్వీసెస్, NBFC క్రెడిట్ ఎక్స్పాన్షన్ జరిగింది. ఫిన్టెక్ ఇన్నోవేషన్స్ కూడా భయంకరంగా జరిగినాయి. ఎక్కడ పడితే మన UPI ప్రోగ్రామ్సే త్రూ అవుట్ ద వరల్డ్ దే ఆర్ బీయింగ్ యూజింగ్. సో దట్ క్లియర్లీ షోస్ ఫర్ ఎప్పుడైనా పడుతుంది ఏమైనా UPI సిస్టమ్స్ ఏమవుతుందంటే ఇట్స్ అ బిజినెస్. సో ఎవరైనా ఫోన్పే, జీపే వాడినప్పుడు హూస్ రన్నింగ్ దట్ జీపే అండ్ ఫోన్పే ఇండియా ద్వారా వెళ్తుంది కాబట్టి ఇండియాకి డబ్బులు వస్తాయి దాంట్లోంచి. సో దట్ ఇస్ అ మేజర్ పాయింట్. సో అట్లానే ఫార్మా అండ్ బయోటెక్లో కూడా భయంకర ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయడం జరిగింది. గ్లోబల్ కాంట్రాక్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డిమాండ్ పోస్ట్ కోవిడ్ తర్వాత కోవిడ్ సిచ్యువేషన్ has become a plus for India because COVID gave a chance to show that India can on the spot produce fantastic vaccines at a very very low and effective cost to protect people అని డైరెక్ట్గా ప్రూవ్ చేయడం జరిగింది. పెద్ద పెద్ద డెవలప్డ్ కంట్రీస్ కూడా చేయలేని పనులు ఇండియా స్మార్ట్గా విత్ సో మచ్ పాపులేషన్ అండర్ ఇట్స్ బ్యాక్, ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ దట్
ఇండియన్స్ కి ప్రొవైడ్ చేసింది, వరల్డ్ వైడ్ ప్రొవైడ్ చేసింది. సో దట్ సెట్ as a new example of dependency on India for pharma industries. So these are all the major areas where the investments are going and where the market will come and where the dependency of the other countries on India will increase. దీనివల్ల IMF is assuming that India's forecast is still 6.4%. It will increase only, decrease అయ్యే ఛాన్స్ లేదని త్రూ ద వరల్డ్ ఎకనామిక్ అవుట్లుక్ రిపోర్ట్ చెప్పడం జరిగింది. ఓకే, ఇవి కాకుండా ట్రేడ్ అండ్ లాజిస్టిక్స్ ప్రీ టారిఫ్ ఇన్వెంటరీ బిల్డప్ ఉంది. రియల్ ఎస్టేట్ స్టిమ్యులస్ యుఎస్లో ఉంది. కమోడిటీస్ అండ్ ఎనర్జీలో ఆయిల్ డిమాండ్ రికవరీ అదొక పెద్ద ప్రాబ్లం. సాఫ్ట్ యుఎస్ డాలర్ తగ్గుతుంది, దానివల్ల రూపీ వాల్యూ పెరుగుతుంది. వీఆర్ ఏబుల్ టు బై మోర్ థింగ్స్. నెక్స్ట్ ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్స్ లిక్విడిటీ ఈజీగా ఉంది, రేట్ కూడా స్టేబుల్గా ఉంది. దీస్ ఆర్ ఆల్ అదర్ మేజర్ రీజన్స్. గ్రీన్ టెక్ అండ్ రెన్యూబుల్స్, ఫ్రమ్ ద పాస్ట్ 1 month ఐ హావ్ బీన్ టెలింగ్ యూ, మనదంతా గ్రీన్ టెక్ అండ్ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ మీద పిచ్చి ఇన్వెస్ట్మెంట్, భయంకరమైన బ్యూటిఫుల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇండియా ఇస్ డూయింగ్. దేర్ ఫోర్ పాలసీ పుష్ ఇన్ G7 అండ్ చైనాస్ గ్రీన్ ఎజెండా, ఇవన్నీ కూడా మనకి బెనిఫిట్ అయ్యే ఛాన్స్ అనమాట. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద మేజర్ రీజన్స్. అయితే బ్యాక్లాష్ ఎక్కడ పడుతుంది, ఎక్కడ దెబ్బ కొట్టచ్చు? అగ్రికల్చర్. ఎందుకు? ఎరాటిక్ మాన్సూన్స్ అండ్ లో MSP హైక్స్, అది మేజర్ రీజన్స్. టెక్స్టైల్స్ మీద ఆల్రెడీ ఒక వీడియో చేసాము, చూడండి. స్లగ్గిష్ గ్లోబల్ రీటైల్ డిమాండ్, సో దిస్ అ వెరీ నెగటివ్ పాయింట్. సెకండ్ నెగటివ్ పాయింట్, ప్రైవేట్ కన్సంప్షన్ స్టిల్ రికవరింగ్ ఫ్రమ్ ఇన్ఫ్లేషనరీ స్ట్రెస్, దట్ ఈస్ అనదర్ రీజన్. అండ్ ఫైనలీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇన్ EU and UK ఎట్లా ఉంది? హై ఇన్పుట్ కాస్ట్స్, సో నో డిమాండ్, వీక్ డిమాండ్. అండ్ ఫైనలీ టూరిజం చూసుకుంటే జియోపొలిటికల్ టెన్షన్స్ వల్ల టూరిస్ట్ జోన్స్ భయంకరంగా అటాక్ అవుతుంది. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద నెగటివ్ పాయింట్స్, ఓకే, నెగటివ్ పాయింట్స్ ఫర్ ఇండియా రైట్ నౌ. సో బికాస్ ఆఫ్ టూరిజం మనకి బాగా దెబ్బ కొట్టింది, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇన్ EU భయంకరంగా తగ్గుతుంది, ప్రైవేట్ కన్సంప్షన్ బాగా ఇదైంది, ఎందుకంటే ఇంకా ఇన్ఫ్లేషనరీ స్ట్రెస్లో ఉన్నారు. టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీ ఇస్ నాట్ గ్రోయింగ్. అగ్రికల్చర్ కూడా ఎరాటిక్ మాన్సూన్స్ వల్ల కొంచెం దెబ్బపడే ఛాన్స్ ఉంది. సో ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, India's growth is still forecasted as 6.4% because of all these areas and the statistics which I have provided. So the block points, star points, pink points, blue points, meerandaru memory mein rehna chahiye. So keep revising. So when an answer comes with respect to this, you can directly give those points. That will be more than sufficient. So the next topic for today is about Kaziranga project. The Kaziranga in Assam records third highest tiger after Bandipur as well as Corbett. This is very important. So rank number 1 is Bandipur, second one is Corbett. Kaziranga has been given the third place. Okay. So if you look at this, Kaziranga, Assam lo ikkada untundi. So that is a tiger zone right now. So it has become the third rank. Etla ochindane chuddam okkasari. So if you look at this, for your information, so I have shown you just now where is Kaziranga. I'm sure all of you know it already. So here Kaziranga, Assam lo. Okay. Next, first rank evarku ochindi? It goes to Bandipur National Park. Second rank goes to Corbett National Park. So first ranker, second ranker, and Assam one, Kaziranga is third ranker. So దీంట్లో important points ఏంటి? KTR, that means Kaziranga Tiger Reserve in Assam, ranks third in tiger density. Okay, first rank is Bandipur, which is in Karnataka, and Corbett Park in Uttarakhand. 2 points. Currently, what is the tiger density? 18.65 tigers for every 100 square kilometers. Ante almost 18 to 19 tigers are present for every 100 square kilometers. What do you mean by square kilometer mathematically? Kilometer by kilometer by kilometer. Ante 1 kilometer, 1 kilometer, 1 kilometer, 1 kilometer. This is called square kilometer. But if you have 100, 100, 100 and 100, this is called 100 square kilometers. For those who don't understand this term, that's the meaning matter. So if you have an area of all the sides being 100, that is called 100 square kilometers. So if you take 100 square kilometers, you are getting a density of 18.65 tigers. You can't have a decimal, therefore it will be 18 to 19 tigers for every 100 square kilometers and within an area of 13,707 square kilometer area. Okay. So ఇది ఎవరు అనౌన్స్ చేశారు? CM Himanta Biswa Sharma on Global Tiger Day, which is today, July 30th. So therefore it is very, very important.
Global Tiger Day. Global Tiger Day, July 30th, 2025. So this is very important. ఈ సర్వే ఎప్పటిది December 23rd to April 24th యూజింగ్ కెమెరా ట్రాప్స్ వల్ల చేశారు. ఆల్రెడీ ఈ కెమెరాస్ ఏంటో కూడా ఐ హావ్ డన్ అ వీడియో ఆన్ ఇట్. సో న్యూ కెమెరాస్ హ్యావ్ బీన్ ఇన్స్టాల్డ్ టు అబ్జర్వ్ ద ఫారెస్ట్, ఫ్లోరా, ఫౌనా అని ఒక వీడియో చేశాను. జస్ట్ హ్యావ్ అ గ్లాన్స్ అట్ దోస్ థింగ్స్. సో Tiger count rose from 104 to 148, which is a very, very good point. So it is the first ever sampling of Biswanath Wildlife Division contributed 27 tigers. So this is the most important point. సో దీనివల్ల ఏమైందంటే వాళ్ళు ఎట్లా చేశారు అంటే బేసికల్గా కోర్ ఈస్టర్న్ ఎస్సాం డివిజన్ గ్రూ టు 115 టైగర్స్, నాగోన్ వైల్డ్ లైఫ్ డివిజన్ హ్యాడ్ 6. 115 టైగర్స్ని పెరిగింది. అది ఎందుకు అంటే ఏరియాని పెంచారు. ద స్పేషియాలిటీ హ్యాస్ బీన్ ఇంక్రీజ్. సో ద స్పేషియల్లీ ఎక్స్ప్లిసిట్ క్యాప్చర్ రీక్యాప్చర్ మెథడ్ విత్ కెమెరా ట్రాప్స్. దీనివల్ల ద రీజన్ వై ఇట్ ఇంక్రీజ్డ్ వాజ్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ వన్. What is the reason for increase? Spatially explicit capture recapture technique was used through these cameras. దానివల్ల టైగర్ ప్రొటెక్షన్ మంచిగా పెరిగింది. హంటింగ్లు గింటింగ్లు జరగకుండా, జాగ్రఫికల్ ట్రాప్స్లో ఈ టైగర్స్ పడకుండా ఈ కెమెరాస్ హ్యావ్ యాక్చువల్ హెల్ప్ ఫర్ ద ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ద ఎకోసిస్టమ్ బేస్డ్ tigers. Okay, so this will actually benefit the National Tiger Conservation Authority as well as the Wildlife Institute of India. So these two are very, very important organizations. దానివల్ల ఎఫెక్టివ్ కన్జర్వేషన్ ఎఫర్ట్స్ ఇన్ అస్సాం జరుగుతున్నాయని మనము భావించవచ్చు. ఇండియాస్ గ్లోబల్ స్టాండింగ్ ఇన్ టైగర్ కన్జర్వేషన్ హ్యాస్ ఇంక్రీస్డ్. దిస్ అనదర్ గుడ్ పాయింట్. దానివల్ల ఎకలాజికల్ సక్సెస్ ఆఫ్ ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియాస్ ఇన్ నార్త్ ఈస్ట్ ఇండియా ఉంది అని కూడా మనము గర్వంగా చెప్పుకునే పాయింట్స్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద కన్క్లూజన్స్ that you can mention from this particular topic. So first star, second star, third star. So ఇది మనము ఎగ్జామ్లో వాడాల్సిన పాయింట్స్. So the last important topic for today is Manipur preparing for special intensive revision, says Joint CEO. So due to the elections and all these things, lot of people coming back. Okay, so how India is able to do all these things? ఒకసారి quick glance కొడదాం. First, special, what are the terms that you have to know to understand that? I have listed out. So put an important point for this. SIR and a special intensive revision for electoral rolls. This is the first point. Next. BLO and a booth level officer training program. Next. వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే హౌస్ టు హౌస్ సర్వే చేసి పోలింగ్ స్టేషన్స్ని రేషనలైజ్ చేస్తారు. దానివల్ల ఎలక్టోరల్ రోల్ సమ్మరీ రివిజన్ కూడా జరుగుతుంది. ఇంకోటి ఇంటర్నల్ డిస్ప్లేస్డ్ పర్సన్స్ వాళ్ళ డీటెయిల్స్, ఎన్ఆర్సి అంటే నేషనల్ రిజిస్టర్ ఆఫ్ సిటిజన్స్ కాంట్రవర్సీ ఏమైతే ఉందో అదొకటి. అండ్ మేజర్లీ వీఆర్ లుకింగ్ ఫర్ ఎథనిక్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ బిట్వీన్ మేటీస్ as well as కూకీజో ట్రైబ్స్. సో మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, ఒకరికి రిజర్వ్ ఎస్సీ స్టేటస్ వచ్చింది, ఇంకొకరికి రాలేదు. దాంట్లో పెద్ద కాన్ఫ్లిక్ట్స్ జరుగుతున్నాయి. ఆల్రెడీ దాని మీద కూడా వీడియో చేశాను, హ్యావ్ అ చెక్ ఆన్ ఇట్. అండ్ ప్రెసిడెన్షియల్ రూల్ మీకు తెలిసిందే, ఇప్పుడు మణిపూర్లో ప్రెసిడెన్షియల్ రూల్ నడుస్తుంది. Extension has been going on and this is the 4th time that rule has extended. So for every 6 months you can do that. So on that also I have done a video, please check on it. And political sensitivity, especially in Manipur. Dini valla democratic integrity and voter list accuracy kuda unnai. So these are all the important terms for understanding this Manipur topic. సో ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్. సో మొత్తం ఓవరాల్ ఆర్టికల్లో ఈ పాయింట్స్ మనం జాగ్రత్తగా బ్రెయిన్లో పెట్టుకుని జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవాలి. సో దీని పరంగా వాట్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ స్క్వీజింగ్ పాయింట్స్? లెట్స్ హ్యావ్ అ క్విక్ గ్లాన్స్ అట్ దోస్ స్క్వీజింగ్ పాయింట్స్. ట్రైనింగ్ BLOs, మీటింగ్స్ విత్ పొలిటికల్ పార్టీస్, EC's national wide access, Bihar is conducting SIR already. So the qualifying date is set as 1/1/2026. So దానివల్ల సర్వేస్, పోలింగ్ స్టేషన్ అప్డేట్స్ అండ్ ప్రీ రివిజన్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ గోయింగ్ ఆన్. ఒక క్లీన్ ఓటర్ రోల్స్ తీసుకురావడానికి దట్ ఇస్ అ మేజర్ టార్గెట్. ట్రాన్స్పరెన్సీ బూస్ట్ చేయడానికి, డెమోక్రటిక్ పార్టిసిపేషన్ పెంచుకోవడానికి. సో దీస్ ఆర్ థింగ్. సో పొలిటికల్ డైలాగ్స్, SIR బీయింగ్ కన్వర్ట్ టు NRC మెకానిజం, అపోజిషన్ వాంట్స్ ఆఫ్ ఎక్స్క్లూజన్ ఆఫ్ డిస్ప్లేస్డ్ ఓటర్స్ అండ్ టార్గెటింగ్ మైగ్రోస్. ఇది అపోజిషన్ స్టేట్మెంట్. సో మైగ్రెంట్స్ని, వల్నరబుల్ గ్రూప్స్ని మీరు తీసుకురావట్లేదు రోల్స్కి, వాళ్ళని కూడా తీసుకురావాలి అని చెప్పడం జరుగుతుంది.
కానీ గవర్నమెంట్ ఈస్ డూయింగ్ వర్క్ ఇన్ సచ్ ఎ వే దట్ ద మార్జినలైజ్డ్ as well as the vulnerable sections are also included into the society. అది మేజర్ పాయింట్. సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే రామానంద్ నాగ్ coordinates efforts. Megha Chandra opposed SIR sighting. BJP's 2044 promoted NRC in Inner Manipur. Nagaland is also holding similar sessions of SIR. దానివల్ల ఎలక్టోరల్ ఆర్డర్ పైకి తీసుకురావచ్చు అండ్ ఎథనిక్ ఎలినేషన్ తగ్గించుకోవచ్చు ఫర్ పొలిటికల్ ఇంజనీరింగ్. దీనివల్ల ఫ్యూచర్ ఎలక్షన్స్ ఎస్పెషల్ అండర్ ప్రెసిడెంట్స్ రూల్స్ విచ్ ఇస్ దేర్ అట్లాంటి ఏరియాస్లో కూడా మనం మళ్ళీ డెమోక్రటిక్ ఎలక్షన్స్ తీసుకురావచ్చు. అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్ లాస్ట్ హెల్డ్ ఇన్ 2022లో జరిగింది, దాని తర్వాత మళ్ళీ జరగలేదు. బీజేపీ ఫార్మ్ ద గవర్నమెంట్ అండర్ బైరన్ సింగ్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ దట్ యూ హావ్ టు నో. సో మనం దీంట్లో పెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే దిస్ డేటా లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ డేటా ఈస్ వాట్ ఆర్ ద స్టేట్స్ విచ్ ఆర్ గోయింగ్ త్రూ SIR. Nagaland and here Bihar and Manipur. These three states. Final target is to get a clean electoral roll without any partiality. And you know, Metis and Cookies వాళ్ళకి కొంతమందికి స్టేటస్ ఇచ్చారు, కొంతమందికి ఇవ్వలేదు. సో కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఆర్ గోయింగ్ ఆన్. వీళ్ళందరినీ కూడా శాంతి ఒప్పందాలు తీసుకొచ్చి అందరినీ ఓటర్ లిస్ట్లో ఇంక్లూడ్ చేయాలనేది ఓవరాల్ ఐడియా ఆఫ్ ది SIR. అంటే ఏంటిది? వాట్ ఈస్ SIR బేసికల్గా? అది వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్. వాట్ ఈస్ ద రిక్వైర్మెంట్ టు గెట్ అ క్లీన్ electoral rolls in areas like Bihar, Nagaland as well as Manipur. ఇట్లాంటి ఏరియాస్లో కూడా ఈ స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్ ఆఫ్ రోల్స్ చేయడం జరుగుతుంది టు గెట్ క్లీన్ ఎలక్టోరల్ రోల్స్ సో దట్ ఒక ట్రాన్స్పరెంట్ అండ్ అకౌంటబుల్ అండ్ ఎఫిషియంట్ ఎలక్షన్స్ జరగాలి కాబట్టి. సో దట్ ఈస్ ది ఓవరాల్ ఐడియా ఆఫ్ SIR ప్రోగ్రామ్. ఓకే, సో దానికి ఏం కావాలి? బూట్ క్యాంప్ ఆఫీసర్స్ ట్రైనింగ్. ఓకే, BLO, దట్ ఈస్ ఆల్సో బీయింగ్ డన్. ఇట్స్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ట్రైనింగ్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఫర్ టుడే. So Shaman Paidipundla signing off. Bye bye.